इस वीडियो 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰजेस। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰजेस ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, XYZ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ R ਵੈਕਟਰ डैश और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P कंसिडर किया, ये उपर असी रख लिया टेस्ट चार्ज Q0 और ਇਹਦਾ पोजीशन वैक्टर कंसिडर कर लैने R वैक्टर, ठीक है। हुण देखो ये सारी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ सोर्स चार्ज बोल दांगे। किस पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, P पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਸ डायरेक्शन 'ਚ इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा और अगर इलैक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो फोर्स की भी यही डायरेक्शन होएगी, ठीक है ना। हुण इस तो बाद असी की देखांगे, फस्ट चैप्टर 'ਚ तुसी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस 'ਚ असी देखा होया है लाइन चार्ज 'ਚ कितनी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ਉਹੀ वाली डायग्राम दोबारा इत्थे बनाई है। हुण फोर्स जिद्दां उत्थे कैलकुलेट कीती सी सेम ਉਹੀ स्टैप्स इत्थे लगा के फिर इलैक्ट्रिक फील्ड कड्ढण लई सिंपली असी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लांगे, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। वो सारे स्टैप्स किस तरह है, सब तो पहले असी की कहने इस पूरी लाइन की गल नहीं करते, स्मॉल लाइन एलीमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, और इस स्मॉल लाइन एलीमेंट दी लेंथ है DL, टोटल लेंथ है यदी कैपिटल L, ठीक है जी। हुण अगर असी सब तो पहले देखिए स्मॉल चार्ज DQ, ये भी तुसी फस्ट चैप्टर 'ਚ पढ़ के आए हो, कादे बराबर हुंदा, लैम्डा DL दे बराबर। लैम्डा इत्थे की है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इनू असी की कहने लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये चीज़ नू असी एज सच याद रखना है, ठीक है। हुण असी देखिए की फाइंड आउट करना है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर असी उहदे नाल DQ लगा रहे हैं। पहले असी स्मॉल पोर्शन दे कारण देखांगे, स्मॉल लाइन एलीमेंट दे कारण देखांगे P पॉइंट ते कितनी फोर्स है, फिर क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो टोटल फाइंड आउट करन लई असी कादी हेल्प लवांगे, इंटीग्रेशन दी हेल्प लवांगे। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तुहानू पता है 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जिस, एक टेस्ट चार्ज है, दूसरा चार्ज कितना लोगे, सारे चार्ज की गल नहीं करांगे असी, स्मॉल लाइन एलीमेंट के उपर चार्ज कितना कंसिडर कर लिया DQ, इत्थे असी लिख दिता DQ, नीचे की हुंदा है मॉड ऑफ R वैक्टर माइनस R वैक्टर डैश द क्यूब, इत्थे हुंदा है R वैक्टर माइनस R वैक्टर डैश। ये फस्ट चैप्टर 'ਚ असी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला किया होया है, इनू मैं इस तरह ही लिख दिता। हुण देखो ज़रा DQ की जगह ते असी की सबसीट्यूट कर सकते हैं, लैम्डा DL असी इत्थे सबसीट्यूट कर देंगे, की आ जाएगा 1/4πε0 Q0 लैम्डा DL अपॉन R वैक्टर माइनस R वैक्टर डैश क्यूब R वैक्टर माइनस R वैक्टर डैश। हुण इस तो बाद अगर असी की करना है, टोटल फोर्स फाइंड करनी है तो की करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे सारे जो भी सारिया टर्म्स है इन्हां सारिया नूं असी की कर दांगे इंटीग्रेट, किहदे उपर इंटीग्रेट करांगे, D किहदे नाल लगा होया है L दे नाल, तो टोटल लेंथ दे उपर असी इनू इंटीग्रेट करांगे। टोटल लेंथ ऑफ लाइन है कैपिटल L, ठीक है। सारिया
ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 1/4πε0 Q0 ਲੈਮਡਾ dl r vector minus r vector dash cube into r vector minus r vector dash। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1/4πε0 ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ Q0 tends to 0 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਓਵਰ ਲਿਮਿਟ L 1/4πε0 Q0 lambda dl r vector minus r vector dash upon r vector minus r vector dash ਦਾ cube। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ lambda dl r vector minus r vector dash upon mod of r vector minus r vector dash ਦਾ cube। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਿਟ Q0 tends to 0 Q0 upon 4πε0 ਔਰ ਇੱਕ Q0 ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ dl r vector minus r vector dash upon mod of r vector minus r vector dash ਦਾ cube। ਹੁਣ Q0 ਨਾਲ Q0 ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ E ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/4πε0 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਓਵਰ ਅ ਲਿਮਿਟ L lambda dl r vector minus r vector dash upon mod of r vector minus r vector dash ਦਾ cube। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮॉल पोर्शन टोटल जो है ਇਹਦਾ टोटल सरफेस एरिया है S, स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया ਉਹਦਾ सरफेस एरिया है DS और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह और ਇਹਦਾ पोजीशन वैक्टर कंसिडर कर रहे हैं R वैक्टर डैश, ਇੱਥੇ पॉइंट कंसिडर कर लिया सपोज R, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लवांगे उत्थे टेस्ट चार्ज है P है ਉਹਦਾ नाम और पोजीशन वेक्टर कंसिडर कर लिया R वेक्टर। ये सारा सोर्स चार्ज है तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन च है और इलैक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन च है। अगेन उही वाले सारे स्टैप्स नू असी फॉलो करांगे, सेम स्टैप्स होंगे। फ़र्क कित्थे आएगा, एक तो साडे कोल जो स्मॉल चार्ज है इत्थे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उत्थे केड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज नू असी किद्दां लिखांगे सिग्मा DS लिखांगे। सिग्मा इत्थे की है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, dq ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੈਮਡਾ dl। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮॉल ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ df ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1/4πε0 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਚਾਰਜਸ q0 dq। ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ dq ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਗਮਾ ds ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4πε0 q0 ਸਿਗਮਾ ds r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਮੋਡ ਆਫ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਓਵਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ s 1/4πε0 q0 ਸਿਗਮਾ ds r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮੋਡ ਕਿਊਬ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, q0 ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, 4πε0 ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸਿਗਮਾ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਕਿਊਬ ਇਨਟੂ ds। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਲਿਮਿਟ q0 ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਸਰਫੇਸ, ਜੋ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ q0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1/4πε0 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ s ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਸਿਗਮਾ ds r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਮੋਡ ਆਫ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਲੀਅਮ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, x y z। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊਬ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ v ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮॉल ਵੋਲੀਅਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ dv, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਰੋਮ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਟੂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮॉल ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਰੋ dv। ਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲੀਅਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 1/4πε0 q0 dq ਇੰਟੂ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਮੋਡ ਆਫ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕਿਊਬ। dq ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰੋ dv। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, df ਵੈਕਟਰ 1/4πε0 q0 रो dv r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਮੋਡ ਆਫ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਓਵਰ ਆ ਵੋਲੀਅਮ v 1/4πε0 q0 रो dv r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਮੋਡ ਆਫ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, q0 ਅਪੋਨ 4πε0 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਓਵਰ ਅ ਵੋਲੀਅਮ v ਰੋ dv r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ r ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ q0 ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ।
ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਓਵਰ ਆ ਵੋਲੀਅਮ V rho dV r vector minus r vector dash upon mod of r vector minus r vector dash ਦਾ cube। ठीक है जी।